Hello students, welcome to today's class. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let us start with enzyme catalysis, and we know that in our body maximum number of reactions which will take place is due to enzymes as a catalyst. So remember, what are enzymes? Enzymes are nothing but biomolecules. The biomolecules which is present on our body. There are several reactions occurs in our body, and all those reactions we call it as biochemical reactions. And these biochemical reactions are catalyzed by the substances called as enzymes. All biological reactions are catalyzed by enzymes. So we can say enzymes are biological catalyst. So biological catalyst anteli ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. So now ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. So ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ನಾವು ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಹೌದಾ? ಸುಕ್ರೋಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್. ಸಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಅವಾಗ ಇದು ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇದನ್ನ. ಆದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. Similarly, conversion of glucose into ethyl alcohol by the enzyme called as zymase. Glucose to ethyl alcohol nodi. In presence of zymase, this reaction is going to take place. Right? These are examples for the enzyme catalyzed reaction. Innondu nodi, decomposition of urea in the soil. So urea, this is urea, which is in presence of urease as an enzyme, which will liberate nitrogen compound, that is ammonia and carbon dioxide. And fourth one nodi, milk converted into curd with the help of lactobacilli enzyme is a common example of the lactobacilli enzyme. Idin bit innondast examples ide bekadre. So for example, proteins can be converted into peptides with the help of enzyme called as pepsin anta karitivi. Proteins to amino acid, the enzyme called as trypsin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. Enzymes are having some unique properties, remember. In that, first one is efficiency. ಬಹಳ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ very small amount of enzymes can carry out the larger number of reactant to the product conversion. They are highly efficient catalyst, and which can increase the rate by 10 to the power 8 to 10 to the power 20 times. Remember, 10 to the power 8 to 10 to the power 20 times compared to normal catalyst. It is having the efficiency. So if there were no enzymes, just imagine, now tinno anta food ಒಂದು single meal, it would have been taken 50 years for digestion. Correct? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಾವು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಎನ್ಸೈಮ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂರಿಯೇಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂರಿಯೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು N-methyl urea. But urea is hydrolyzed only by urease, not by similar compound N-methyl urea, which is similar to it. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು catalyze ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. If ನೋಡಿ, for example, maltose converted into glucose, the enzyme called as maltase, ಅಥವಾ lactose converted into glucose plus galactose. So which is the enzyme here, lactase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. In optimum temperature and pH, these are the enzymes which are highly active at particular temperature and pH. You know, enzyme catalyzed reaction have maximum rate at physiological temperature. Andre temperature is around 37 degrees Celsius human body.
pH is 5 to 7 pH ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 37 35 to 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್ ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲೈ ಇಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಮೊಸರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ 2 ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲೈ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳಿ, ಇಫ್ ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಆಡ್ ಎನಿ ಕರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕರ್ಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ವಾರ್ಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೋತಾರೆ. ವಾರ್ಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that reason, remember, we have taken milk at that particular temperature which can convert that milk into the curd with the help of lactobacilli. So this is an example, normal example. Optimum temperature beku. So along with this, remember, along with this, another important thing is, just like alle ನಾವು catalytic promoters and poisons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ catalytic promoters can increase enzyme activity. Remember, for example, Na plus ions ಇರಬಹುದು, K plus ions ಇರಬಹುದು, ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ವಿಟಾಮಿನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ arsenic ಇರಬಹುದು, lead ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ this particular enzyme activity. Just like inorganic catalyst, this can affect that particular enzyme activity. So these are the characteristics or properties of enzyme that can be asked for 2 marks. Remember, 2 marks. Characteristics of enzymes can be asked. Next, we'll discuss about the mechanism of enzyme catalysis. Lock and key model anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೌದಾ? ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ that may be called as, remember, COH ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, SH ಇರಬಹುದು, OH ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ, that act as a particular, remember, in this particular case, lock ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. These activities will have a particular shape, characteristic shape. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಬಹುದು, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇರಬಹುದು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರಬಹುದು, ಯೂರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. That will have a just like a key. Okay, that is also having the shape which is counter opposite to the enzyme. This is called as substrate. First step ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ enzyme substrate complex form ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. The molecules of the reactant ಅಂದ್ರೆ substrate which have complementary shape ಅಂದ್ರೆ opposite shape, which can fits into these cavities just like a key fits into the lock. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Enzyme substrate complex then decompose to form enzyme plus product. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Enzyme you are going to get it in the same form. This is called as mechanism of enzyme catalysis. This was asked for 2 marks once, but shape ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 marks ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಂಜೈಮ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, E plus S, ES ಎಂಜೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. E plus ES give rise to E plus P. ES give rise to E plus P. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ this much if you write, this is enough. So this is enzyme catalysis, and also remember total catalyst
part, andre catalysis part. Next we are going to discuss about colloids. ಇದು 3 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ colloids ಅಂತ ಹೇಳಿ. Remember, there is a one beaker in which salt is added. Just imagine salt is added. Salt add ಮಾಡಿದಾಗ dissolve ಆಯ್ತು. Dissolve ಆಗಿ NaCl solution form ಆಯ್ತು. Now, can we distinguish between salt and water? ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೌದಾ? ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 0.1 to 1 nanometer. ಜನರಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ less than 1 nanometer, ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 9 meter. Hence we cannot see these particle in with our eyes, remember. So but ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಇಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಾಮಸ್ ಗ್ರಹಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರಹಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? there are some solution which is having particles less than 1 nanometer size. He called it as true solution. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ತಗೋಬಹುದು. NaCl, KCl, AlCl3 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, 10 to the power 3 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇದು ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಈಗ ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ವೀನ್. ಹೌದಾ? ಇವ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ in which particles having the size between 1 to 1000 nanometer is called as colloids. So remember, colloids, starch in water, example, the substance is said to be colloidal state if it acquire particle size ranging between 1 to 1000 nanometer on treatment with the solvent. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊಲೈಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. And the dispersed substance is called as, see, dispersion medium is a medium which is dispersing the particles. And the dispersed substance ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿದೆ in which these particles are present ಅಥವಾ dispersed, we call it as dispersion medium. Remember, so ಈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಫೇಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ.
Dispersed phase ಅಂತಂದ್ರೆ is analogous to solute. Solute ಇದ್ದಂಗ ಇದು. Particles are being dispersed. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? This is the phase ಅಥವಾ substance in which particles are being dispersed. Remember. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್. The particle being dispersed is called as starch, nothing but dispersed phase. Dispersion medium ಅಂದ್ರೆ analogous to solvent ಇದ್ದಂಗ. The medium in which dispersed phase exists is called as dispersion medium. This is dispersion medium and dispersed phase. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Milk is a colloid in which dispersed phase is milk solid. Okay, milk solid. Dispersion medium is water. ಇನ್ನು ಸ್ಮೋಕ್ is a colloid. ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ಯಾಸ್, gaseous carbon which will comes out of the industries ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ vehicles ಇರಬಹುದು. Where dispersed phase is carbon particle and dispersion medium is air. Remember, air. Remember, ಯಾವಾಗಲೂ dispersion medium ಯಾವಾಗಲೂ larger space ಇರೋದಕ್ಕೆ we can say dispersion medium is a continuous phase and dispersed phase is a discontinuous phase ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. Remember, dispersed phase is a discontinuous phase ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೈಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. See, on the basis of physical state of dispersed phase and dispersed medium, solid, gas, liquid, ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೇನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8 ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆನಪಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿನೇ ಬೇಡ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, dispersion medium, colloid. Example, colloid ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ colloid you are going to write. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, solid dispersed phase, solid also dispersion medium. Name of the colloid is known as solid soul ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ruby glass. For example, like this. Ruby glass is an example for the colloid where solid dispersed in the solid. Andre coloring material is a solid. Dispersed phase. Dispersion medium is a glass. Glass acts as a medium. So adukke solid in solid ruby glass ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಲ್. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಲ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಎಸ್ಒ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಪೇಂಟ್. ಪೇಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸೋಲ್, ಇವೆಲ್ಲದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್. So these are all comes under this. Then solid in gas is called as aerosol. Aerosol. Solid aerosol ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ ಗಳು ಸಾಲಿಡ್ ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is smoke ಇರಬಹುದು, dust particles. Remember, dust particles in which dust is a solid, gas is air. So these are example for aerosol. Nodi, these are the examples. Smoke. Then liquid in solid is known as gel. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಬರ್ತದ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಜೆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಜೆಲ್ ಟೈಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ cod liver oil ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ನಾವೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಧೂಳಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಏರೋಸೋಲ್. Remember, fog is an example we have shown. Then gas under solid is called a solid foam ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಮೈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಜನರಲಿ. ಈ ಪ್ಯೂಮೈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಯೂಮೈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವೇನ್ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೋಮ್, ಫ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಸೋಪ್ ಲ್ಯಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೋಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಮ್ ರಬ್ಬರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರೋತ್, ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 8 ಟೈಪ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕೊಲೈಡ್. Gas in gas will never form a collide. The reason for this is, remember, in this case, this particular collide agode illa. Yake antandre gas in gas always results in homogeneous substance. Adre ಇಲ್ಲಿ collide ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ we cannot differentiate medium and phase. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಜೆಲ್, ಎಮಲ್ಷನ್, ಇವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, now colloidal sols are sometimes given specific names depending on the nature of the dispersion medium. For example, dispersion medium, if it is a water, we call it as aquasol or hydrosol. Aquasol andre water is a medium. Alcohol idre alcosol, benzene idre benzosol, gas idre aerosol. Andre depending on the medium we can put a particular name for the colloids. This is first type of classification. Second type of classification, remember, 2 more common methods today. Second one is, remember, based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Third one based on type of particles of the dispersed phase. Remember, type of particles present in the dispersed phase. Athwa size of particle antanu helbodu ನಾವು. First one ನೋಡಿ, based on the nature of interaction. ಅದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ, ಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್, ಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್, ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ ಫಾರ್ 3 marks. Remember, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಫಿಸಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್
and chemisorption. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು this one, liofilic and liophobic source. Now, ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ liofilic soul. Liofilic souls are the souls which have strong affinity between dispersed phase and dispersion medium. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. Liofilic souls are the souls which have strong affinity between dispersed phase and dispersion medium. Liophobic ಅಂದ್ರೆ no affinity for dispersed phase and dispersion medium. ಇಷ್ಟೇ. No affinity for dispersed phase and dispersion medium. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ there is a affinity, remember, ಯಾವಾಗ there is a affinity between dispersed phase and dispersion medium, there will be hydration. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ನೋಡಿ. there will be hydration ಅಂದ್ರೆ colloidal particle is surrounded by water molecule so that it will prevent this colloid from reaction. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ there is no hydration, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, less stable because not hydrated. Remember. Third one, very easy to mix, easy to prepare. Remember, dispersed phase ಮತ್ತು medium ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿದೆ ಕೊಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸಿಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವಿ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕೊಲೈಡ್. ಕೊಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. Irreversible ಅಂದ್ರೆ once the colloid is formed, separation is not possible. Once the colloid is formed, separation is not possible. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು irreversible ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Not easily coagulated. Remember one thing, coagulation is the method of conversion of this colloid into suspension. Suspension, remember, suspension ಅಂದ್ರೆ more than 1000 nanometer size particle. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 to 1000 nanometer size particle ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ more than 1000 ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? we call it as coagulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ coagulation ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೇಚರ್ is not easy for liofilic. Once again, the reason is stability. Stability is the reason ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಇದೆ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್. ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್ 7th one, they need stabilizing agents. They need stabilizing agents because they can undergo coagulation easily. ಅಂದ್ರೆ they are not stable, because of that we need coagulating agent. They are stable, hence we don't need any stabilizing agents. Remember that. These are the 7 differences between liofilic and liophobic souls. Remember, very important for 3 marks. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ. Strong affinity, no affinity, stable, less stable, reversible, irreversible, hydrated, not hydrated, not coagulated, coagulated easily, no need of stabilizing agent, it need of stabilizing agent. It is easy to prepare, it is difficult to prepare. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 7 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ liofilic and liophobic soul. Next we'll discuss about third type of classification based on the size of the particle ಅಥವಾ type of the particle. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್. ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಇನ್ ನಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರೋದನ್ನ
more than 1 nanometer to less than 1000 nanometer ಮಾಡುವಂತಹ process. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕೊಲೈಡ್. ಮಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 nanometer ಇರೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಮಲ್ಟಿ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕೊಲೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್. ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಲ್ಫರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಹೌದಾ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 nanometer ಇತ್ತು, ಈಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 nanometer ಸೈಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 to 1000 nanometer, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕೊಲೈಡ್, ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ of large number of atoms or molecules which generally have diameters in colloidal range. Andre less than 1 nanometer size particle aggregate together in the large number is called as multimolecular colloid. Example ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Example for this is, remember, souls of gold ಇರಬಹುದು, gold soul, sulfur soul, etc. ಎರಡನೇದು, these atoms or molecules are held by weak forces. Remember, weak forces will be there. ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೋಡಿ, as the name indicates, these are the biomolecules, larger particles, more than 1000 nanometer almost, converted into less than 1000 nanometer colloidal range is called as, remember, in this particular case, macromolecular colloid. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಂದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಇಂದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 nanometer ಇಂದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 nanometer. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. These are the substances having bigger size, generally macromolecules and biomolecules, like it may be enzymes irbodu, carbohydrates irbodu, starch, gelatin, albumin. All these cases you can take on dissolution, andre on putting in the particular medium. So size in the colloidal range it is going to form. Such substances are called as macromolecular colloid. Remember, example, polymers like rubber irbodu, nylon, polythene, starch, cellulose, proteins, enzymes, ಇವೆಲ್ಲ larger size particle ಒಂದು particular medium ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ it will form a colloidal range that is called as macromolecular colloid. Very simple, remember that. So these substances, when dissolved in a suitable liquid, directly form the colloidal solution. This is the second type. Third one is associated colloid. Associated colloid ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, there are certain substances when dissolved in a medium at low concentration behave as a normal electrolyte. Remember, there are some substances which can behave as a normal electrolyte in low concentration, but as the concentration of the substance increases, concentration increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 nanometer ಇರೋದು ಕೊಲೈಡಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, at higher concentration exhibit colloidal state due to the formation of aggregation. Andre association is called as associated colloids. Associated colloid, very important, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are some substances dissolved in the medium at low concentration behave as electrolyte. At higher concentration behave as colloids, called as associated colloid. Best example andre, these aggregations are called as, remember, micelle anta ಕರಿತೀವಿ. These aggregations are called as micelles. ಈ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. It is nothing but the micelle formation. Best example ಅಂತಂದ್ರೆ, most common associated colloids are formed by soaps and detergents. Soaps and detergent ವಾಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಫ್ರೋತ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, is itself is nothing but micelle, nothing but associated colloids. That ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೋತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಬುರುಗು ನೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫ್ರೋತ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಫ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್. ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಮಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಬೋವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬೋವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್?
Craft temperature is nothing but the minimum temperature above which formation of associated colloid take place is called as Craft temperature. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CMC, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. CMC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಬೌವ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಬೌವ್ ವಿಚ್ formation of missile, that is called as critical missile concentration, Craft temperature. Remember that. This is about associated colloid. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, how this missile formation take place ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. mechanism of missile formation. Definitely this will not be asked in any exam. Interesting one. ಕಥೆ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Now mechanism of missile formation. Let us take an example for soap solution. Soap andrenu generally, these are nothing but sodium or potassium salts of larger, higher, long chain fatty acids. General formula RCONA is called as soap. Right? So in this particular case, let us take one example. Idu nanu ee reeti baribodu. C17 H35 COONA. Nodi, H35 ide, C17 ide. Iduna sodium stearate anta ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Sodium stearate is an example for soap. Then ಇದನ್ನ ನಾವು sodium stearate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. So total 17 carbon, hydrogen 35 ಇದೆ, CONA. Now this is the soap particle which is present. This is main component of the soap. ಈಗ when soap is dissolved in water, RCO minus and Na plus ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? When soap is dissolved, it will get converted into RCO minus and Na plus. Na plus ion will get into the solution. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ RCO minus ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that will have 2 part ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, one is called as hydrophobic part, long chain hydrocarbon. Remember, ಅಂದ್ರೆ C17 H35 ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ COO ಮೈನಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಟೇಲ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಷ್ಟ ಕತೆ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ, ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಪ್ ಇತ್ತು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ RCO minus and Na plus. RCO minus ಅಲ್ಲಿ R group is called as hydrophobic, CO minus group is called as hydrophilic. Now ಏನಾಗ್ತದೆ when it is dissolved in water? ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. This when it is dissolved in water, it is represented like this. Remember, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. When it is dissolved in the water, remember, RCO minus which is present in the water, present on the surface with their COO minus groups in the water. Hydrocarbon part ಏನಿದೆ, that is staying away from the water, remains at the surface. ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಓಕೆ, ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ hydrophilic part, hydrophobic part. Hydrophilic part will present inside this water. ನೋಡಿ, inside this water. Hydrophobic part is directing outside the water like this. ಯಾವಾಗ ಇದು, this is at lower concentration before forming colloid. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬೋವ್ CMC, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ದ anions are pulled into the bulk of the solution and aggregate to form spherical shape. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್, ಆನಿಯಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಲ್ಕ್. ಯಾವಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಲ್ಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು, ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಏರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಸೋಪ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೋತ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಫೋಮ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಅ ಬಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಬಬಲ್. ಏರ್ ಬಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸೆಲ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲಿಕ್, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬಬಲ್ ಕಾಣಿಸೋದು. ನೀವು ಶಾಂಪೂ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಏರ್ ಬಬಲ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏರ್, ಹೊರಗಡೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಕತೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೊಳೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇದೆ. ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಈ ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಳೆ. ಅದ ನೀವು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಯಾವುದು, ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು, ಸೊ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ಗೆ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ಈಸಿಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಂಗ ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮಿಸೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ions is in the oil droplet and hydrophilic part project out of the grease droplet. See, here this is hydrophobic. ಹೋದ ಈ ಸೋಪ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಈ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜೊತೆ. ನಾವು ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ವಾಶ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಗ್ರೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಮಿಸೆಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಮಿಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಪುಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, that hydrophobic part will pull out the dirt or nothing but this grease or oil from the cloth surface and it will comes out. ಇದು mechanism of cleansing action of soap. Remember, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. This is called as mechanism of cleansing action of soap. So in this case, preparation of colloidal salts. And remember one thing, here we are preparing liophobic sols. Remember, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೋಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಸೋಲ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಸೋಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, first important preparation is Briggs arc method. This can be asked for 2 marks, very important. This can be asked for 2 marks. Remember, very important. Briggs arc method.
Predicts arc method, first of all, remember it is used to prepare metal sols. Idu one point ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Metal sols such as gold sols, silver sols, platinum sols, etc. Metal sols ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then this method involve, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are passing electric current through the electrodes made up of desired metal. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸಿಲ್ವರ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಅದರ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಬೀಕರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಾಟರ್ is taken with the help of small amount of KOH, which will act as an electrolyte. This beaker is dissolved in the another beaker containing ice cubes. Nodi ivella ice cubes idu, cooling bath anta karitivi ನಾವು. Ivella ice cubes idu, remember. This beaker in which electrodes are dipped, particular electrode, which electrode you want to prepare which soul, it depends on that. If you want to prepare gold soul, gold electrode andre gold rod ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ silver rod ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ. The metal is dispersed in the beaker ಅಥವಾ tank containing water plus KOH, which is dipped in the another tank containing ice cubes, remember. Then the apparatus consists of metal electrode dipped in the cold water bath. So these are all apparatus which will be dipped in the cold water bath. Remember that. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಐಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are metal electrode we have taken. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ರೆ, when you pass electric current, because one is positive, one is negative, which is very nearer, there will be arc produced. Arc produced ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, nothing but spark ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು immense heat is released. Remember, immense heat is released. Very simple, very important ಗೊತ್ತಿರಲಿ. The rods which is kept like this, see, normal electrolysis ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವೆರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಅವಾಗ because of the interaction there will be spark produced, that is called as arc. That arc will results in, remember, immense heat which generate, that heat will evaporate gold particle evaporate ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ evaporate ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾತ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, which will form a colloid like this. Remember, in this particular case, whatever the gold is there, because of the high temperature, it is increased to the vapor state. Vapor state ಹೋಗಿದ್ದು immediate condense ಆಗ್ತದೆ because of the ice cubes which is present here. ಹೌದಾ? ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ it will be present in the form of gold soul. So ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So due to intense heat of the arc, the metal changes into vapor which condense to form colloidal particle. ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. This method involve passing of electric current, so through the metal rod which is dipped in the container which is present in the ice bath, container in which metal electrodes are taken. On passing electric current, heat released, that heat vaporizes the metal, then condense to form colloidal particles. This is what we called as Briggs arc method, which is used for silver, gold, platinum, etc. Remember that. This is called as Briggs arc method. So any doubts in this case? ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸೋಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ precipitate into colloidal particle by shaking with suitable electrolyte. The added electrolyte is called as peptizing agent. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
In presence of suitable electrolyte is called as peptization. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ FeOH thrice precipitate ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are going to add FeCl3 as electrolyte. ಇಲ್ಲಿ suitable electrolyte ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ that electrolyte should have a common ion ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. That electrolyte should have a common ion to that of the precipitate. ನೋಡಿ, Fe ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ, FeCl3 ತಗೊಳ್ಳಿ. Fe ಕಾಮನ್ ಇದೆ, FeCl3 ತಗೊಳ್ಳಿ. Now what happens is this precipitate converted into FeOH thrice sole ಅಂದ್ರೆ colloid. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇದರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಇದರೊಳಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. FeOH thrice precipitate ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಕಾಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ವೆನ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ FeCl3 ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋಲ್. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, AgI. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ AgI ಇದೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಇರೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AgNO3 ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. Ag ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ AgI ಸೋಲ್. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇರೋದು AgNO3 ಹಾಕಿದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು AgI. ನೀವು Ag ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, KI ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚ್ ವೇರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ Fe ಕಾಮನ್ ಇರೋದಾಯ್ತು, OH ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, NaOH ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, NaOH is common. So this is what we called as peptization method. Remember, peptization method. So this is what AgI precipitate get converted into AgI sole. Peptization andre freshly prepared precipitate anna converted into the colloid by using suitable electrolyte, that is called as peptizing agent anta karitivi. Inu third one, chemical method. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿದೆ, ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸಾರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. AS2O3 react with H2S to form, in this case AS2S3 plus water. ನೋಡಿ, AS2S3 plus water. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, in this case AS and oxygen decomposed, H and S decomposed forming AS2S3 and H2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ರಿಡಕ್ಷನ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, AuCl3 reacts with SnCl2 to form Au plus SnCl4. ನೋಡಿ, Au plus 3 ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಆಯ್ತಾ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನೋಡಿ, Br2 plus S2S, S plus HBr. ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, SO2 plus S2S ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ H plus S2 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಬಹುದು. S plus HBr, ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ FeCl3 plus water ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ FeOH thrice plus HCl. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ FeCl3 reacts with water forming FeOH thrice plus HCl. This is called as hydrolysis. ನೋಡಿ, FeCl3 converted into FeOH thrice sole, ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the 4 chemical methods of preparation of colloids. Remember, double decomposition, reduction, oxidation, hydrolysis. So this completes preparation of colloids and today's class. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು 3 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.